बेहद की, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम सबसे पहले दादाजी को याद करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि हमारे आसपास एकदम वाइट कलर का वायुमंडल है। सफ़ेद कलर के वायुमंडल में हम स्थिर बैठे हुए हैं और आत्म स्वरूप में दादाजी से कनेक्शन जोड़ा हुआ है। हमारी आत्मा में दादाजी से पावर आ रही है। दादाजी से कौन सी पावर आती है? चुंबकीय शक्ति। वो चुंबकीय शक्ति जो है वही सारा कार्य करेगी। दुनिया को परिवर्तन भी चुंबकीय शक्ति ही करेगी, जो दादाजी के मस्तक से निकल रही है। वही बेहद की शक्ति, बेहद की चुंबकीय पावर, वो सारी दुनिया को परिवर्तन कर देगी। ऐसा जोर से करंट आएगा, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। उस दुनिया के वायुमंडल में है ही करंट, पूरा करंट का भरा हुआ है, पूरा करंट ही करंट भरा हुआ है। उसके अंदर सब शक्तियां हैं, करंट के अंदर ही सब शक्तियां हैं। खींचने की पावर, एनर्जी। तो एक बार वो करंट लग जाए तो बस परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। वो करंट आएगा कैसे? वो करंट आएगा बाप का रूप धारण करने से। बाप और आप एक हो जाएंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। यही पुरुषार्थ करना है। आप में बाप दिखाई दे। बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो ताकि किसके बच्चे को पता चले। अब थोड़े समय के लिए हम साइलेंस में चले जाते हैं। परम महाशांति। संकल्प संस्कार। संकल्प हमारे और संस्कार। संस्कार हमारे में कौन से होने चाहिए? विश्व परिवर्तन के संस्कार। संकल्प भी हमारा मजबूत होना चाहिए, निश्चय बुद्धि का, कि हम ही परिवर्तन करेंगे और हम ही सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्माएं हैं, बेहद की आत्माएं। संकल्पों में भी नवीनता लाओ, संस्कारों में भी नवीनता लाओ, संबंधों में भी नवीनता लाओ और कर्म में भी नवीनता लाओ। आज नई दुनिया के, नई रचना के रचयिता बाप अपनी नई दुनिया के अधिकारी बच्चों को अर्थात नई रचना को देख रहे हैं। नई रचना सदा ही प्यारी लगती है। दुनिया के हिसाब से पुराने युग में नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप नई रचना के नए युग के नई जीवन की अनुभूति कर रहे हो। कितना सुंदर महावाक्य है। आप नई रचना के नए युग की नई जीवन की अनुभूति कर रहे हो। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हो गया। नया जन्म, दिव्य जन्म, नई जीवन प्रारंभ हो गई। जन्म नया हुआ तो जन्म से जीवन स्वतः ही बदलती है। जीवन बदलना अर्थात संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गया, अर्थात नया हो गया। संबंध किससे? बेहद के दादाजी से। धर्म नया, कर्म नया। वह सिर्फ वर्ष कहते हैं, लेकिन आप सबके लिए सब नया हो गया। आज के दिन अमृत वेले नए वर्ष की मुबारक तो दी, मुख से मुबारक दी,
लेकिन मन से नवीनता का संकल्प लिया। क्या? बेहद के बच्चों ने नवीनता का संकल्प लिया। इन विशेष 3 बातों की नवीनता का संकल्प किया। संकल्प, संस्कार और संबंध। संकल्प, संस्कार और संकल्प नया अर्थात श्रेष्ठ बन गया। नया जन्म, नई जीवन होते हुए भी अब तक पुराने जन्म की जीवन के संकल्प, संस्कार, संबंध तो नहीं रह गए। सब भूल जाना है इसको। पुरानी दुनिया को भूलना, नई को याद करना है। अगर इन 3 बातों में कोई सी भी बात है, अंश मात्र पुरानापन रहा है, तो अंश नई जीवन, नई युग में नहीं जाने देगा, प्राप्ति नहीं होने देगा, वंचित कर देगा। तो क्या करना है? अपने मन में रूढ़ियान करना है, कहते रहना है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्योंकि बाप से रूढ़ियान में छिपा नहीं सकते। क्या? बाप से कुछ नहीं छिपा सकते, जो करेगा सो पाएगा। अपने मन की बातों में यह जरूर कहते हैं, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन पुरानी दुनिया से किनारा करना बहुत जरूरी है। डबल लाइट जीवन, ऐसा विशेष अनुभव जितना होना चाहिए उतना फरिश्तेपन की स्टेज और डबल लाइट जीवन, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का, अति इंद्रिय सुख, श्रेष्ठ जीवन का ऐसा अनुभव ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी। बेहद के बेहद की संगम युग अर्थात नया युग। नया युग तो सब है, सब नया। नए युग में सब कुछ नया, सब कुछ नया, सब कुछ नया। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार हो। नमस्ते। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి వాయుమండలంలో ఉన్నటువంటి కరెంట్ అనగా పరమతత్వాల యొక్క పవరు మీ లోపలికి పూర్తిగా నింపుకోవాలి. ఈ యొక్క శక్తులు అన్నీ కూడా బేహద్ శక్తులు, బేహద్ పరివర్తన తీసుకొని వస్తాయి. బేహద్ స్థానానికి మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తాయి. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థం ఇదే. అప్పుడే ప్రత్యక్షత డంకామవుతుంది అని మా చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు హిందీలో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఈరోజు అన్నిటికంటే ఫస్ట్ దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము. మన చుట్టూ ప్రక్కల కూడా వైట్ పరం తత్వం యొక్క వాయుమండలం ఉన్నది అని సంకల్పం చేయండి. వైట్ కలర్లో ఉండేటువంటి వాయుమండలంలో మనము స్థిరంగా కూర్చొని ఉన్నాము. ఆత్మస్వరూపంలో దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి మన ఆత్మ లోపలికి దాదాజీ పవర్ని తీసుకుందాము. దాదాజీ నుండి పవర్ మన ఆత్మ లోపలికి వస్తూ ఉంది. దాదాజీతోటి ఎలాంటి పవరు మీ దగ్గరికి వస్తుంది అంటే అది ఒక అయస్కాంతం యొక్క శక్తి. ఈ అయస్కాంత శక్తి ఏదైతే ఉందో అదే మనం చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాల్ని పూర్తి చేస్తూ ఉంటుంది. అనగా మనం దేనికైతే నిమిత్తమై ఉన్నామో విశ్వ పరివర్తన కోసము, ఈ విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం కోసం అయస్కాంతం యొక్క శక్తి అనేది, ఈ యొక్క పరమతత్వాల శక్తి పరివర్తన అనేది చేస్తుంది. ఈ యొక్క పవరు దాదాజీ మస్తకం నుండి వెలువడుతూ ఉంది. దీన్ని బేహద్ పిల్లలు తీసుకోవాలి. ఇది బేహద్ శక్తి, అయస్కాంతం యొక్క పవరు ప్రపంచాన్ని మార్చేది. ఇలాగా కాస్త
జోరుగా ఈ కరెంటు రానివ్వండి, అంటే ఫోర్సుగా మీ లోపలికి కరెంటు రానివ్వండి. అన్ని పరివర్తన అయిపోతాయి. ప్రపంచం యొక్క వాయుమండలంలోకి బేహద్దు కరెంటు వస్తే దీన్ని మార్చేస్తుంది. అది అనగా కరెంటు షాక్ కొడితే ఏ విధంగా దగ్ధమైపోతారో, కాలిపోతూ ఉంటారో ఏ వస్తువైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా, అదేవిధంగా బేహద్దు కరెంటు కనుక వస్తే పూర్తిగా పంచతత్వాలను మార్చేస్తుంది. ఈ కరెంటు వాయుమండలంలో నింపాలి. బేహద్దు వాతావరణంలో, బేహద్దు వాయుమండలంలో ఉన్నది. దానిని మీ లోపలికి నింపుకోవాలి. మీ ద్వారా వాయుమండలంలోకి పంపాలి. కరెంటు లోపలికి వస్తేనే మీ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి శక్తులు జాగృతమవుతాయి. మీరు శక్తిశాలిగా అవుతారు. ఆ పవరు, ఎనర్జీని మీరిప్పుడు లాగాలి. ఒక్కసారి కరెంటు తాకితే చాలు, పూర్తిగా పరివర్తన అయిపోతుంది. ఆ కరెంటు రావటం ఎలాగా? కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుంది? బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయటంతో బాప్ మరియు మీరు తప్పకుండా కంబైన్డ్ స్వరూపంలో అయిపోతారు. ప్రత్యక్షత దంక మోగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బాపుని ప్రత్యక్షం చేసే పురుషార్థం మీరు చెయ్యాలి. అనగా మీ లోపల బాపుని చూపించే పురుషార్థం చెయ్యండి. మీరందరూ కూడా ఎవరి పిల్లలో మీకు తెలిసిపోయిందిగా. ఇంకా కొద్ది సమయంలోనే మన సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయేదే ఉంది. అనగా పరం శాంతి, పరం సుఖము, పరం ఆనందం, పరమతత్వం ఉండేటువంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళేది ఉంది. సంకల్పము, సంస్కారము బేహద్దుగా ఉండాలి. బాపు సంకల్పమే మన సంకల్పం, బాపు సంస్కారమే మన సంస్కారంగా అయితే ఆయన యొక్క లక్ష్యమే మన లక్ష్యం అయిపోతుంది. విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి సంస్కారం అయింది. సంకల్పం కూడా మనది దృఢంగా ఉండాలి. నిశ్చయ బుద్ధితోటి మనం పరివర్తన కావాలి. మన స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి. విశేషమైనటువంటి ఆత్మలుగా బేహద్దు ఆత్మల యొక్క కర్తవ్యం ఇదే. సంకల్పంలో కూడా నవీనతను తీసుకురండి. సంస్కారంలో కూడా నవీనతను తీసుకురండి. సంబంధాల్లో కూడా నవీనతను తీసుకురావాలి. కర్మల్లో కూడా నవీనత. కొత్త ప్రపంచం యొక్క కొత్త రచన యొక్క రచయిత బాపు తన యొక్క కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే అధికారి పిల్లలకు అనగా కొత్త రచనను చూస్తూ ఉన్నారు. కొత్త రచన సదా ప్రియంగా అనిపిస్తుంది కదా. కొత్త రచన ఎవరు? బేహద్దు స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు. బేహద్దు పిల్లలు అయితే చోటురామ్ బాపూజీ యొక్క పిల్లలు. బేహద్దు ఆకారి బాపు యొక్క ఆకారి రూపాలు రచన బేహద్దు పిల్లలు. స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు కొత్త రచన. ఈ లెక్కతోటి మరి మనము కొత్త యుగానికి, కొత్త ప్రపంచానికి పవర్ని నింపాలి. ఆ పవర్ని మనం నింపుకోవాలి. పాత ప్రపంచానికి టాటా చెప్పాలి. పాత యుగానికి టాటా. కొత్త సంవత్సరానికి, కొత్త యుగానికి సంబరం. మీ అందరూ కూడా కొత్త రచన, కొత్త యుగంలో కొత్త జీవితాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతో అందమైన మహావాక్యం కదా. మీరు మీ యొక్క రచన కొత్త యుగంలో కొత్త జీవితాన్ని అనుభూతి పొందండి. కొత్త రచన ఎప్పుడు కొత్తగానే ఉంటుంది, కొత్త అనుభూతి పొందుతుంది, కొత్త జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటుంది. అందుకనే అన్నీ కూడా నూతనమే, అంతా కొత్తగానే కావాలి. మీరంతా పాతవి సమాప్తి కావాలి. కొత్త జన్మ, దివ్య జన్మ, కొత్త జీవితం ప్రారంభం చెయ్యండి. జన్మ కూడా కొత్తగా అవుతుంది. జన్మ నుండి జీవితము స్వతహానే మారిపోతూ ఉంటుంది. జీవితం మారటం అనగా సంకల్పము, సంస్కారము, సంబంధము అన్నీ మారిపోవటమే. అంతా కొత్తగా అయిపోవటమే. సంబంధం ఎవరితోటి?
బేహదు దాదాజీతోటి. కొత్త ప్రపంచము, కొత్త కర్మ, కొత్తది, అన్నీ కొత్తగానే ఉండాలి. దీన్ని కేవలం గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ అందరి కోసం కూడా అంతా నూతనంగానే ఉండాలి. ఈరోజు అమృత వేళ మొదలుకొని మీరు నూతనమైనటువంటి స్థితిని తయారు చేసుకోండి. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త సంకల్పాలు, కొత్త ఉత్సాహ ఉల్లాసము, కొత్త ధనానికి శుభాకాంక్షలు, శుభాభివాదాలు పలకండి. మనసులో కూడా నవీనత సంకల్పాలు తీసుకురండి. అంటే కొత్త సంకల్పాలు చేయండి. బేహద్దు పిల్లలు కొత్త సంకల్పాలు తీసుకున్నారా? ఈ యొక్క 3 విషయాల్ని మీరు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. సంకల్పాల్లో నవీనత వస్తుంది. ఏంటా 3 విషయాలు అంటే సంకల్పము, సంస్కారము మరియు సంబంధము. కొత్త సంకల్పాలు ఏంటి? విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణము. సంస్కారము బేహద్ బాపు యొక్క సంస్కారం, బేహద్ దాదాజీ యొక్క సంస్కారం. సంబంధము అంటే బేహద్ పరివారంతో, అలౌకిక దివ్య పరివారంతో కనెక్షన్. సంకల్పము, సంస్కారము కొత్తగా శ్రేష్టంగా తయారు చేసుకోండి. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ జన్మ, బేహద్దు జన్మ మీకు ఎవరిచ్చారో, ఎప్పుడు ఇచ్చారో, ఎలాంటి జన్మో మీది తెలిసిపోయింది. కొత్త జీవితం తోటి మీరు పాతదానికి గుడ్ బై కొట్టండి. పాత జీవితంలో ఉండే సంకల్పాలు, సంస్కారాలు, సంబంధాలు మీ లోపల ఉండకూడదు. అన్నిటినీ మర్చిపోవాలి. దీన్నే పాతని వదిలేయటం, కొత్తదాన్ని పట్టుకోవటం. పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవటం, కొత్త ప్రపంచాన్ని స్మృతి చేయటం. ఒకవేళ ఈ విషయంలో మీకు ఏది విషయం కరెక్ట్గా ఉందో గుర్తు తెచ్చుకోండి. అంశం మాత్రం కూడా పాతదనం అనేది మీ దగ్గర ఉండరాదు. కొత్త జీవితంలో, కొత్త యుగంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. కొత్త జీవితంలోకి, కొత్త యుగంలోకి, కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా పాతయి ఇంకా మీ లోపల ఏదన్నా ఉన్నాయనుకోండి, అంశం మాత్రమైనా సరే, అవి మిమ్మల్ని కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళనివ్వవు. ప్రాప్తి నుండి మిమ్మల్ని వంచితులుగా చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని మీరేం చెయ్యాలి? మీ మనసు లోపల ఆత్మిక సంభాషణ చెయ్యాలి. మీరు లోపల నుండి ఆత్మిక సంభాషణ పరమాత్మతోటి చేస్తూ నూతనత్వాన్ని తీసుకురావాలి. బాపుతోటి దాచిపెట్టద్దు. ఏవైనా సరే బాపు నుండి అది అసలు ఏది దాగబడదు. ఏదైతే చేస్తూ ఉంటారో అదే పొందుతూ ఉంటారు. మీ మనసులోని మాటలు మీ దగ్గరే ఉంటాయి. మీరు బ్రాహ్మణులు అయ్యారు, కానీ పాత ప్రపంచంతో మరి పూర్తిగా వదిలేసి ఉన్నారా? డబల్ లైట్ జీవితం మీది. ఇప్పుడు విశేషమైన అనుభవం చేసుకోవాలి. పరిస్థాపన యొక్క స్టేజ్ని, డబల్ లైట్ యొక్క స్టేజ్ని, సర్వశ్రేష్ఠ ప్రాప్తుల యొక్క అతీంద్రియ సుఖం యొక్క ప్రాప్తిని పొందే సమయం. శ్రేష్ఠ జీవితము ఇలా అనుభవం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి స్థితిలో చాలా చాలా గొప్పగా ఉంటూ ఉంటుంది. మీది శ్రేష్టమైన స్థితిని తయారు చేసుకోండి. చాలా ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. సంగమయుగం అనగా కొత్త యుగం. కొత్త యుగము కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. ఈ జన్మ అంటే సంగమేగి జన్మ, సంగమేగి బ్రాహ్మణులు, బేహద్దు జన్మ తీసుకున్న వాళ్ళు. కాబట్టి మీ దగ్గర అన్నీ బేహద్దుగానే కొత్తగానే ఉండాలి. కొత్త యుగంలో అన్నీ కొత్తగానే కొత్తదనాన్ని తీసుకురావాలి. బేహద్దు స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన తీసుకురాచేవాళ్ళు విశేషమైన ఆత్మలు మీరు. ఇలాంటి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు విశ్వ సేవాదారి మా బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు బాపు మా ద్వారా ఇస్తున్నటువంటి సందేశము మనందరికీ కూడా శిరోధారం. మీరు
మారితే ప్రపంచం మారుతుంది. కనుక స్వపరివర్తన లోపల నుండి తీసుకొని రావాలి. బాపు ద్వారా మనం శక్తిని పొంది విశ్వ కళ్యాణం చేయాలి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.